A very good morning to one and all. This is the last class for 5th unit CAMS. Here once again let us recapitulate what we have discussed in this entire unit. Now coming over to the CAMS, we know that cam and follower is a mechanism which is used in IC engines so as to open and close of the valves. Here we have gone through various classification of followers according to various types, according to surface contact, which is classified as knife-edged follower, roller follower, flat-faced follower, and spherical followers. These are the already we have gone through how to draw the cam profile for various types of followers also, and also we have classified in considering various aspects like reciprocating, translating follower, oscillating or rotating followers, and also according to its motion it is classified into radial follower and offset follower. That means we have gone through all the classifications, and also we have classified the cams also, and we have seen various nomenclatures for the followers, cam and follower mechanism. Common nomenclature in the sense what it is nothing but what which defines various terminology which is used in cam and follower, and we have seen various types of motions of the follower. Like follower is assumed to be moving with uniform velocity, and we have seen how to draw the displacement velocity and acceleration diagram for follower moving with uniform velocity. Likewise simple harmonic and also uniform acceleration and retardation. Just go through the video. In the last class we have discussed the displacement velocity and acceleration diagram for follower moving with uniform acceleration and retardation, and we have seen how to draw the displacement diagram considering a question. Now here this unit is important because no paper so far without the question ఆఫ్ క్యామ్ ప్రొఫైల్ ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చిన ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకున్నా కూడా క్యామ్ ప్రొఫైల్స్ డ్రా ది క్యామ్ ప్రొఫైల్ అని అడగని పేపర్ అంటూ లేదు. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఏదో ఆన్లైన్ క్లాస్ చెప్తున్నారు కదా మాకు కాదు అనేసి దిగ తీసుకోకుండా మేము ఎంత కష్టపడి చెప్తున్నామో అంతే కష్టపడి మీరు కొంచెం శ్రద్ధతో విని నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ లేని యూనిట్ అంటూ లేని క్వశ్చన్ పేపర్ అంటూ లేదు ఇంతవరకు. కాబట్టి 10 మార్క్స్ మీకు చేతిలో ఉన్నట్టే. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? 3 టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఆఫ్ ఫాలోయర్. ఒకటి యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, ఒకటి సింపుల్ హార్మోనిక్, ఇంకొకటి యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్. అండ్ వీ హ్యావ్ learned how to draw the cam profile for various types of followers like knife-edged follower, roller follower, and also for flat-faced follower. Sometimes, now let us see one more question in which combination of two motions of follower is given. This is the question. Here let us go through the question. I think the question is visible to everyone. Here it is given that a cam with a minimum radius of 25 mm rotating clockwise at a uniform speed is to be designed to give a roller follower at the end of valve rod. Motion described below. First one, to raise the valve through 50 mm during 120 degrees of the cam. Here 50 mm in the sense what? 50 mm is nothing but stroke of the follower. That means we always ordinate for is considered as stroke, and on the axis of our displacement diagram we have considered cam angle. Here we know that for one complete revolution of cam 360 degrees takes place. Among that 360 degrees, that is categorized into rise periods, dwell period, return, and also once again dwell periods. Those angles are given, and 50 mm is the stroke of the follower given. Rise period is given as 120 degrees, 30 degrees is given as dwell period, 60 degrees is given as once again return period, and 150 degrees is given as remaining dwell period. That means total 360 degrees is categorized into 4 parts. And diameter of the roller, that means the type of follower given here, roller diameter is given means it is nothing but a type of follower is given as roller follower, and the diameter of the camshaft, here already the radius of cam is given, once again diameter is represented. Therefore strike out any one of this. The question is wrong here. Strike out either diameter or radius of cam. And here it is asked to draw the radial follower in case 1, and in question B it is asked to draw the offset follower of 15 mm, and here both displacement of valve while being raised and lowered is to be takes place with simple harmonic motion. That means here it is given that so as to draw the cam profile we have to draw the displacement diagram related to
simple harmonic motion, because here both rise periods, here the question for entire question, that means for both rise period of 120 degrees and return period of 60 degrees takes place in simple harmonic motion is given in the question. Therefore we have to draw the displacement diagram related to the simple harmonic motion. Likewise, this question, in some questions the rise period will be given in simple harmonic and in return period will be given as uniform acceleration and retardation. In such cases we have to draw the displacement diagram for follower. That means first half of the displacement diagram should be drawn for simple harmonic motion and remaining half should be drawn for uniform acceleration and retardation. Let us see such a question once. That means combination of both simple harmonic motion and uniform acceleration and retardation. I will explain how to draw. That is assignment for you. You have to draw. Please concentrate on this. ప్రతి ఒక్కరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇది ఈజియెస్ట్ యూనిట్. ఇది లేని క్వశ్చన్ అంటూ ఏదీ లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ క్యాంప్ ప్రొఫైల్స్ని నేర్చుకోండి. ఏదో వీడియో వింటున్నాము, మాకు ఆడియో వినపట్లేదు అంటున్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా ట్రై చేశాను ఈరోజు. కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. ఆడియో వినపడడం లేదు అనే కంటే మీకు మెటీరియల్ ఇస్తున్నాను, దాన్ని కూడా ఒకసారి చదవండి, ఖచ్చితంగా వస్తుంది అందరికీ. ఊరికే సాకులు, కుంటి సాకులు చెప్పదండి. So this is the displacement diagram for follower moving with the uniform acceleration and retardation. In the last class what we have discussed, ఇక్కడ ఏంటి మనకు 2 పీరియడ్స్ రైజ్ అండ్ రిటర్న్ పీరియడ్స్ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్లో ఉన్నాయి. అలా కాకుండా కొన్ని క్వశ్చన్లో సగం క్వశ్చన్ రైజ్ పీరియడ్ ఆర్ అవుట్ స్ట్రోక్ వచ్చేసి సింపుల్ హార్మోనిక్ అని అడుగుతాడు, రిటర్న్ స్ట్రోక్ వచ్చేసి యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ రిటార్డేషన్ అని అడుగుతాడు. అలాంటి కేసెస్లో మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ డ్రా చేయాలి, సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్కు డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. సి దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూడు. ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ హాఫ్ దట్ మీన్స్ రైజ్ 120 డిగ్రీస్కి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్తో డ్రా చేశాడు. 12 పీరియడ్, రిటర్న్ పీరియడ్ ఎలా ఉంది, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు. రిటర్న్ పీరియడ్ ఎలా డ్రా చేశాడు, ఇక్కడ కూడా 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేశాడు. ఇక్కడ ఏంటి 6లో మిడ్ పాయింట్ని వదిలేశాడు, రిమైనింగ్ E2 దీనికి జాయిన్ చేశాడు, E2 దీనికి జాయిన్ చేశాడు. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ 1' with 1', 2' with 2' ఏదైతే ఉందో వాటిని జాయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. అంటే ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలా ఉంది, రైజ్ స్ట్రోక్లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో ఇచ్చాడు, రిటర్న్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ ఇచ్చాడు. అంటే ఈ విధంగా కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ప్రతిసారి మోషన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీలోనే ఉంటుందని, సింపుల్ హార్మోనిక్లోనే ఉంటుందని, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ రిటార్డేషన్లోనే ఉంటుందని కాదు. సమ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ విల్ బీ ఆస్క్డ్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఫస్ట్ హాఫ్ పోర్షన్ విల్ బీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ portion of the motion of the follower takes place with some type of motion of follower and remaining half portion will takes place as some other type of motion of follower. Now in this question it is given that first half portion of motion of the follower, that means during rise period the follower moves with simple harmonic motion, during return period the follower moves with uniform acceleration and retardation. That means the displacement diagram for first half is drawn for simple harmonic motion and remaining half is, that means for return period it is drawn for uniform acceleration and retardation. Let us see the question so that you get idea about this. Here construct a profile of the cam to suit the following specification. Cam diameter is given, least radius of cam is given, diameter of the roller diameter ఇచ్చాడు అంటే ఏమని అర్థము, that is nothing but roller follower, cam with roller ఫాలోయర్. కొన్నిసార్లు నైఫ్ ఎడ్జ్డ్ ఫాలోయర్ అంటాడు. నైఫ్ ఎడ్జ్డ్ ఫాలోయర్ కానీ ఫ్లాట్ ఫేస్డ్ ఫాలోయర్ కానీ అయితే ఈ డయామీటర్ ఆఫ్ రోలర్ అనేది రాదు. యాంగిల్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ యాంగిల్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్, 120 degrees, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రైస్ పీరియడ్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఫాల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, డ్వెల్ పీరియడ్. ఎంత, రైస్ పీరియడ్ 120 degrees, డ్వెల్ పీరియడ్ 150 degrees. నెక్స్ట్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్, రిటర్న్ పీరియడ్ రైస్ పీరియడ్, యాంగిల్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రైస్ పీరియడ్ 120 degrees, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫాల్ అంటే రిటర్న్ పీరియడ్ 150 degrees ఇచ్చాడు. లిఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 40 mm, లిఫ్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్, 40 mm. స్ట్రోక్, హియర్ నంబర్ ఆఫ్ పాసెస్ ఆర్ 2 of equal interval between
మోషన్స్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి, 12 పీరియడ్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటుంది అన్నాడు. అంటే నథింగ్ బట్ ఫర్ 1 కంప్లీట్ రొటేషన్ ఆఫ్ క్యామ్ మనకి ఎంత యాంగిల్ తీసుకుంటుంది, 360 డిగ్రీస్. 360 డిగ్రీస్లో రైస్ పీరియడ్ ఎంత పోయింది మనకు, 120 డిగ్రీస్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఫాల్ ఎంత పోయింది, 150. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు, 270. అంటే 360లో 270 వెళ్తే ఎంత వస్తుంది మనకు, 360 డిగ్రీస్లో 270 డిగ్రీస్ వెళ్ళిపోతే ఎంత వస్తుంది మనకు, 90 డిగ్రీస్. అంటే ఈ 90 డిగ్రీస్లో 12 పీరియడ్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయన్నాడు. ఏమన్నాడు, నంబర్ ఆఫ్ పాసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్, ది ఫాలోయర్, ద టైమ్ వేర్ ది ఫాలోయర్ రిమైన్స్ ఐడల్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకు, 12 పీరియడ్లో. ఎప్పుడు 2 ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ మోషన్స్ అన్నాడు. నంబర్ ఆఫ్ పాసెస్ ఆర్ 2 ఆఫ్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ మోషన్స్. అంటే రైజ్ రిటర్న్ మధ్య మనకు 2 ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ మధ్య నంబర్ ఆఫ్ పాసెస్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది అన్నాడు. అంటే ఇక్కడంతా రైజ్ 120 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు అవుట్ స్ట్రోక్, రిటర్న్ 150 డిగ్రీస్, టోటల్ ఎంత 270. ఫర్ 1 కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ క్యామ్ మనకి ఎంత యాంగిల్ తీసుకుంటుంది, 360 డిగ్రీస్. 360లో 270 పోతే ఎంత, 90 డిగ్రీస్ మిగులుతుంది. 90లో హాఫ్ ఎంత, 45. అంటే 2 12 పీరియడ్స్, ఒకటి 45 డిగ్రీస్ ఫస్ట్ 12 ఉంది, సెకండ్ 12 45 డిగ్రీస్. దీని సూటబుల్ స్కేల్తో మనకి జనరల్గా ఎలా డ్రా చేసుకుంటాం మనము, ఈ క్వశ్చన్ ఇంకా ఫుల్గా చూస్తాం. డ్యూరింగ్ ది లిఫ్ట్ మోషన్, ఇక్కడ డ్యూరింగ్ లిఫ్ట్ మోషన్ ఎలా ఉంది, సింపుల్ హార్మోనిక్. అంటే రైజ్ పీరియడ్లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో మూవ్ అవుతుంది ఫాలోయర్. డ్యూరింగ్ fall motion is uniform acceleration and deacceleration. That means uniform acceleration and retardation. That means here the question is of combination of both the type of motions. One is uniform velocity, simple harmonic, and uniform acceleration and retardation or deacceleration. That means rise stroke takes place in simple harmonic motion, return period takes place in uniform acceleration and రిటార్డేషన్. అంటే ఇక్కడ మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ రైజ్ స్ట్రోక్కి సింపుల్ హార్మోనిక్లో డ్రా చేసుకోవాలి, రిటర్న్ స్ట్రోక్కి యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద క్యామ్ షాఫ్ట్ ఈజ్ యూనిఫామ్, ది లైన్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్ ఈజ్ ఆఫ్సెట్ బై 12.5 mm ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ క్యామ్. అంటే ఇక్కడ క్యామ్ లైన్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ఫాలోయర్ ఎక్కడ ఉంది, 12.5 mm ఆఫ్సెట్గా ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనము, వీ హ్యావ్ టు డ్రా ది offset follower. For what type of follower, here roller diameter is given in the question, therefore what type of follower, roller follower we have to draw. Now coming over to the displacement diagram, మనకు తెలుసు ఏంటి, ఆర్డినేట్ ఎప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం మనము, క్రాంక్ యాంగిల్ ఏంటి, 120 డిగ్రీస్ రైస్ పీరియడ్ ఇచ్చాడు, 150 డిగ్రీస్ రిటర్న్ పీరియడ్, 2 ఈక్వల్ పాసెస్. అంటే ఐడియల్గా ఉండే పొజిషన్స్ ఏంటి, 12 పీరియడ్స్ అయినా, ఈ 12 పీరియడ్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంది అంటే 45 డిగ్రీస్. ఇప్పుడు టోటల్ సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు, 360 డిగ్రీసే కదా. ఈ 360 డిగ్రీస్ని 120 డిగ్రీస్, 45 డిగ్రీస్, 150 డిగ్రీస్, 45 డిగ్రీస్గా తీసుకున్నాము. హియర్ ఇది ఆల్వేస్ ఫర్ స్ట్రోక్ ఆర్డినేట్ ఏం తీసుకుంటాం మనము, స్ట్రోక్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 40 mm స్ట్రోక్ తీసుకున్నాం. హియర్ రైస్ పీరియడ్ ఏ మోషన్లో ఉందన్నాడు, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. దేర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ సెమీ సర్కిల్ అండ్ దీన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకున్నాం, దీన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకొని యాజ్ యూజువల్ ఫర్ ఫస్ట్ రైస్ పీరియడ్కి ఏం డ్రా చేసాం, వీ హ్యావ్ డ్రాన్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఫాలోయర్ మూవింగ్ విత్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. దిస్ ఇస్ 12 పీరియడ్. మరి రిటర్న్ పీరియడ్కి వచ్చేసరికి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు మనం. ఇక్కడ ఏం చేశాడు, రిటర్న్ పీరియడ్ ఎలా ఉందన్నాడు, డ్యూరింగ్ ఫాల్ ఎంత యాంగిల్, 150 డిగ్రీస్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఉందన్నాడు. ఇది ఏ డైరెక్షన్లో జరుగుతుందన్న, ఏ మోషన్ ఉంటుందన్నాడు, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్. అంటే ఈ హాఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ డ్రా చేసాం, ఈ రిమైనింగ్ హాఫ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ డీయాక్సిలరేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం జనరల్గా రోలర్ ఫాలోయర్, ఆఫ్సెట్ ఫాలోయర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎంత, 12.5 mm ఆఫ్సెట్ సర్కిల్ డ్రా చేసి రోలర్ ఫాలోయర్కి రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా మనకు తెలిసిందే, విత్ రేడియస్ 1 మనం డ్రా చేసుకోవడం, రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్తో మనం డ్రా చేయాలి. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ప్రతిసారి క్వశ్చన్లో మనకు మోషన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీనే ఇవ్వాలని ఏం లేదు, సమ్టైమ్స్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఇవ్వచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు కాంబినేషన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ క్వశ్చన్స్ బాగా చాలాసార్లు మనకు కొంచెం టఫ్గా అడగాలి క్వశ్చన్ అనుకుంటే ఇలాంటి కాంబినేషన్లో అడుగుతాడు. కాబట్టి జస్ట్ ఫోకస్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మోర్ విత్ రోలర్ అండ్ ఫ్లాట్ ఫేస్డ్ ఫాలోయర్స్ని ఎక్కువగా చూసుకోండి. ఖచ్చితంగా 10 మార్క్స్ వస్తాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ఏదో సిల్లీగా ఏదో క్లాసెస్ వినాలంటే వినాలి, ఇప్పుడు హాలిడేస్ లాగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే నష్టపోయేది మీరే. కాబట్టి సీరియస్నెస్ తీసుకోండి. మీకు ఏదైనా అర్థం కాలేదంటే వాట్సాప్ చేయండి. ఓకే,
ఇంకా దీనికి మనకి ఇంకా సిలబస్లో ఏముంది, ఇక్కడ మన క్యామ్ ప్రొఫైల్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి అనేసి అజ్యూమింగ్ మోషన్స్ తీసుకున్నాము, ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. కానీ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డిజైన్ ది క్యామ్ అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్రొఫైల్. మనకు ఒరిజినల్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా మనం క్యామ్ ప్రొఫైల్స్ని డిజైన్ చేయలేము. కాబట్టి మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాం, సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో డిజైన్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏంటి, ఒకటి టాంజెన్షియల్ క్యామ్ అని ఒకటి, ఇంకొకటి సర్క్యులర్ ఆర్క్ క్యామ్ అనేసి డిజైన్ చేసుకుంటాము. అది సెకండ్ పార్ట్ ఈ క్యామ్ ప్రొఫైల్స్లో. బట్ ఇప్పుడు మనకు టైం బీయింగ్ లెట్ us ఫినిష్ దిస్ యూనిట్ విత్ క్యామ్ ప్రొఫైల్స్. తర్వాత మనకి ఏమైనా టైం మిగిలింది అంటే లెట్ us see tangent cams అండ్ సర్క్యులర్ ఆర్క్ క్యామ్స్. బట్ వాటి మీద మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే కంటే ఈ క్యామ్ ప్రొఫైల్స్ నేర్చుకున్నారు అంటే 10 మార్క్స్ గ్యారంటీ. మీకు ఇంటర్నల్ చాయిస్ టాంజెంట్ క్యామ్స్, సర్క్యులర్ ఆర్క్ క్యామ్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్, ఈ క్యామ్ ప్రొఫైల్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ ఇంటర్నల్ చాయిస్. దేర్ ఫోర్ ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ క్యామ్ ప్రొఫైల్స్. క్యామ్ ప్రొఫైల్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి ఫర్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫాలోయర్స్, నైఫ్ ఎడ్జ్డ్ ఫాలోయర్, రోలర్ ఫాలోయర్, ఫ్లాట్ ఫేస్డ్ ఫాలోయర్, ఫర్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ motion of the follower, uniform velocity, simple harmonic, uniform acceleration and retardation, and combination of simple harmonic with uniform acceleration and retardation. ఇందాక ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న క్వశ్చన్ కాంబినేషన్ రైజ్ స్ట్రోక్, సింపుల్ హార్మోనిక్ అని, రిటర్న్ స్ట్రోక్, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ ఆర్ రిటార్డేషన్ అని. అటువంటి క్వశ్చన్స్ని బాగా చూసుకోండి. 10 మార్క్స్ మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. ఇంకా రిమైనింగ్ మనం వేరే చూసుకున్నా కూడా అంటే ఖచ్చితంగా 10 మార్క్స్ ఉంటాయి. పెన్సిల్తో డ్రా చేసి, దయచేసి పెన్తో ఇష్టానుసారం ఏదో రఫ్ ఫిగర్స్ డ్రా చేయకుండా పెన్, పెన్సిల్, ఎరేజర్ అన్ని డ్రాయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీకు డ్రాయింగ్ హాల్లోనే ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, విత్ దిస్ లెట్ us end this unit camps. In the next class let us see 4th unit gears and gear trains. Okay, thank you.